میری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی جی صحیح ہے. اپنے وطن کو اس لیے چھوڑا کہ خوشحالی آ جائے جی اور نسلیں ہاتھ سے چلی گئی. اور میرے پاس یہ آج کی نہیں ہے، میں 30 سال سے زیادہ عرصہ ہوا مخلوق خدا کے مسائل سن رہا ہوں اور یہی کچھ ہے. جی آپ کہتے ہیں پہلے جو نہیں آتی تھی اب ویکنڈ پہ آتی ہے. جی جی آتی ہے، ابھی فون بھی کرتی ہے. لاسٹ ویک ویکینڈ آئی تھی، اس سے پہلے 2 ویک پہلے آئی تھی کہ 2 ویک کے بعد آؤں گی. اچھا ایسا کریں کہ ایک تو وہ وظیفہ جو میں نے آپ کو دیا، کیا وظیفہ دیا تھا جس سے فائدہ ہوا ذرا بتا دیں گے؟ ایک تو ہے نا یا بے موسیٰ یا بے کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ پڑھتے ہیں. دوسرا جو آپ نے سورۃ اخلاق کی 2 جو ہے نا تسبیح صبح 2 شام کو، وہ میں بھی پڑھتا ہوں، میری وائف بھی پڑھتی ہے. وہ کس کو روح؟ اصحاب کہف کو، جو اصحاب کہف، اصحاب کہف کی روح کو، اصحاب کہف کی روح کو ہدیہ کرنا ہے. سورۃ اخلاص کی 2 تسبیح صبح شام. آپ میرا مشورہ مانیں، ایک کام کریں، یہ ہمارے ابری کا میگزین جنوری کا، اس میں یا باسطوں کا ایک تعویذ آیا ہے، نیٹ پہ مل جائے گا، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. یا باسطوں کا وہ جنوری کا، جی میں عرض کر رہا ہوں جنوری ہے، ابری کا میگزین جنوری کا ہے، یا باسطوں کا تعویذ آیا ہے. اس تعویذ کو آپ خود لکھ لیں، میری طرف سے میں نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے، اور ایک تسبیح پڑھ کے اس تعویذ پہ دم بھی کر دیں. اس تعویذ کا ہدیہ ضرور دیجئے گا. وہ ہدیہ 5 روپے سے لے کر 50 روپے ہو یا 100 روپے ہو، وہ آپ کے ملک کی کرنسی ہو یا ہمارے وطن کی کرنسی، وہ ضرور آپ دے دیں. اس کے بعد وہ لکھیں آپ 11 تعویذ، آپ وہ 11 تعویذ لکھیں، اور ہر تعویذ کو روزانہ سخت وزن کے نیچے دینا ہے. سخت وزن، چارپائی بیڈ نہ ہو کیونکہ بے ادبی نہ ہو، اس پہ بیٹھنا ہوتا ہے. کوئی سخت وزن ہو، روز اس وزن کے نیچے دینا ہے وہ تعویذ. اور ایک تعویذ کسی درخت سے باندھنا ہے پلاسٹک شاپر میں، تاکہ پانی خراب نہ کرے، وہ ہلتا رہے. اور ایک تعویذ جو ہے اس بیٹی کے کپڑا کوئی ایسا ہو، جسم کے اندر کا کپڑا ہو، اس میں لپیٹ کے رکھ دیں. بس یہ آپ کر لیجئے. اگر میری بات آپ کو سمجھ نہ بھی آئے تو بعد میں ریکارڈنگ دیکھ لیں. اور یہ میں پوری دنیا میں جتنے ہمارے مخلصین اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، یہ میں ان کو بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی بیٹی کا مسئلہ ایسا ہے کہ والدین کو چھوڑ گئی ہے کسی کے ساتھ، تو یہ بیٹی گورے کے ساتھ گئی ہے، کس کے ساتھ گئی ہے؟ جی اس کی سہیلیاں 2 لڑکیاں ہیں، ان کا گروپ ہے، یہ دوسرے لفظوں میں. جی 3 سہیلیاں ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور وہ وظیفہ جو میں نے آپ کو دیا ہے وہ نہ چھوڑیے، انشاءاللہ آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا، آپ کی امانت آپ کو ملے گی اللہ کے فضل سے. اس وظیفے کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑا پڑھا ہے، اگر زیادہ پڑھتے تو اس کا رزلٹ بہت ملتا اور بہت اس کے کمالات ملتے، اور ملتے ہیں، بہت مخلوق کو ملتا ہے. اس وظیفے کو بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو رب سے اصحاب کہف کی ملاقات کی آتوں کی. جبریل آئے، عرض کیا آپ انہیں دنیا میں ظاہر نہیں دیکھ پائیں گے، البتہ اپنے اکابر صحابہ میں 4 صحابیوں کو ان کے پاس بھیج دیں تاکہ آپ کا پیغام ان تک پہنچائیں اور انہیں ایمان لانے کی دعوت دیں. اے جبریل، اس کی کیا صورت ہوگی؟ میں اپنے صحابہ کو ان کے پاس کیسے بھیجوں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا اپنی چادر بچھائیے، ایک طرف صدیق اکبر، دوسری طرف فاروق اعظم، تیسری طرف علی المرتضی اور چوتھی طرف ابو ذر غفاری کو بٹھا دیجیے. پھر اس ہوا کو بلائیں جسے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا تھا، اور اس چادر کا یہ 4 کونوں پکڑ لیں. آپ نے حکم دیا کہ ان 4 صحابہ کرام کو اٹھائے اور غار تک پہنچائے.
ऐसा ही हुआ, हवा ने आपकी चादर मुबारक को उठाया। चारों सहाबा को आराम और सुकून से बैठे रहे देखते ही देखे चादर आंखों से उन चारों सहाबा समेत ओझल हो गए। असहाबे काफ के गार के पास हवा ने चादर को जमीन पर रखा और सहाबा कराम ने गार के करीब पहुंचकर मुंह से पत्थर हटाया। अंदर रोशनी पहुंची तो असहाबे काफ उनका आशिक कुत्ता जो उनके साथ आराम कर रहा था हल्की सी आवाज निकाली, गोया उसने गार में दाखिल होने वालों को बगैर इजाजत दाखिल होने से खबरदार किया और बाहर आया। लेकिन जब औलिया अल्लाह के इस आशिक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन प्यारों को देखा तो उनके कदमों के बोसे लेने लगा और दुम हिलाने लगा और चारों सहाबा गार के अंदर गए और सो रहे हुए असहाबे कहफ को सलाम पेश किया। अल्लाह ने अपने फजल करम से उन असहाबे कहफ को बेदार कर दिया। उन्होंने जवाब दिया, इन्होंने अपना तारुफ फरमाया बेशक अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों को सलाम इरशाद फरमाया है। उन्होंने कहा हमारी तरफ से भी अल्लाह उसके रसूल को हजरत मोहम्मद को जब तक जमीन और आसमान में सलामती नाजिल हो आप सब पर भी। फिर वो सब लोगों को बैठकर बातें करते रहे, उन सब ने सलाम भेजा और बातें करते रहे। असहाबे काफ पर ईमान ले आए, असहाबे काफ सरकार पर ईमान ले आए और दीन इस्लाम को कबूल किया और फरमाया हमारी तरफ से आका की बारगाह में सलाम पेश कीजिए। फिर अपनी जगहों पर दोबारा लेट गए और अल्लाह पाक ने उन पर हजरत इमाम महदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़ाहिर होने तक नींद तारी फरमा दी और इमाम महदी जब ज़हूर फरमाएंगे तो उन्हें सलाम करेंगे और एक बार फिर बेदार फरमाएंगे और क़यामत तक के लिए सो जाएंगे। चारों सहाबा वापस उसी तरह तशरीफ लाए, चादर के कोने पकड़े, हवा को अमर हुआ और वापस हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाए और सारे अहवाल हुजूर की बारगाह में अर्ज किया तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह अकबर, और दुआ के लिए हाथ उठाया, या इलाहुल आलमीन मेरे रिश्तेदारों और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मुहब्बीन के माबैन कभी जुदाई ना डालना। जो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करता है, उसका हामी, और जो मेरे असहाब से मोहब्बत करता है सबकी मग़फ़िरत फरमा। ये चीज जो हुजूर ने मेरे आका ने फरमाई है, मैं इस बारे में थोड़ी सी आपकी खिदमत में दरखास्त करूंगा। बहुत बड़ा अमल दे दिया। असहाबे काफ का अमल जुदाई को दूर करने का अमल है, असहाबे काफ का अमल नफरतों को खत्म करने का अमल है और असहाबे काफ का अमल, असहाबे काफ के नाम है इलाही बेहुरमत यमलिखा मक्सल मीना कशफु तब यूनिस अजराफत यूनिस कशाफत यूनिस यवानस बूस व कल्बहुम कितमीर, कुत्ता उनका। ये नाम ऐसे कमाल नाम है जो इन नामों को पढ़ेगा, कसरत से पढ़ेगा, जुदाइयां, नफरतें, जादू का तो आखिरी इलाज है। और मैं जहां आग लगी है इस कागज को लिख के उसमें डाल दें, आग बुझ जाती है। वो आग पेट्रोल की है, लकड़ियों की है, कमरे के घर की है, ये वो आग दिलों की है, नफरतों की आग। और मुश्किलात के हुसूल, परेशानियों को दूर करने के लिए, नफरतों को खत्म करने के लिए, रिस्क में इजाफे के लिए, वुसअत के लिए बहुत कमाल अमल है असहाबे काफ का। मैं साल से बता रहा हूं और साल से इसको अल्लाह की मखलूक को दे रहा हूं। आप भी जरूर इसको करें, मेरी तरफ से इजाजत है। असहाबे काफ के नाम एक तस्बीह पढ़ लिया करें सुबह शाम, हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ लिया करें, वैसे ही पढ़ते रहे। कागज पे लिख के इसके तावीज बना के गले में डाल लें, पानी में पिए, मुख्तलिफ तरीके। पानी थी, दाढ़ निकालने वाला आजिज आ गया। आखिरकार वो अपने सीनियर के पास गया, उसने कहा इससे पूछ को इसके पास तावीज तो नहीं है, इसके पास कोई तावीज तो नहीं। कहने लगा नहीं मेरे पास तो कोई तावीज नहीं। कि नहीं, कहा सोचा मेरे पास 625 बिस्मिल्लाह जो तस्बीह खाने में साल के बाद लिखा जाता वो है। कहा कि उसको कोई ये निकाल। क्यों? 625 बार बिस्मिल्लाह आते ही कोई चीज जा नहीं सकती, जाय नहीं हो सकती। वो दांत है, वो दौलत है, वो रोटी है, वो रिस्क है, वो जेब है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है।